to welcome you all to this event to present and announce achievements in private sector joint venture projects with 100% foreign direct investment with partnership of Kingdom of Saudi Arabia, UAE and Bangladesh. Now to take the seats on the dais, may I have the pleasure to call upon the Managing Director and CEO of Cosmopolitan Group, Mr. Mohammad Noor Nabi Bhuiyan, to please accompany our other distinguished guests and grace the stage. সুধীবৃন্দ, পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করছেন হাফেজ কারি মাওলানা মুস্তাফা কামাল, ইমাম FBCCI। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে কসমোপলিটন গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও জনাব মোহাম্মদ নূর নবী ভূঁইয়া এবং চেয়ারম্যান কসমোপলিটন গ্রুপ মোহাম্মদ নুরুল হুদা ভূঁইয়াকে অনুরোধ করব বিশেষ উত্তরীয় আমাদের অতিথিবৃন্দকে পড়িয়ে দেওয়ার জন্য। Cosmopolitan have been of service to secure PPP projects for major infrastructure of our country, while our Saudi partner Kingdom Group and Bangladesh government shall work together. আমি আমার পার্টি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং বর্তমান সরকারের মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি। এ ধরনের প্রকল্প স্থাপনের জন্য আমরা আপনাদের সকল ধারণা ও সহযোগিতা কামনা করছি। Chittagong International STI Oil Refinery will have components like oil refinery, petrochemical complex, solar electrical water plant, RO desalination plant, deep sea port, LNG terminal, satellite township and Portland city, health village, 5 minutes helicopter and mini airport. We were at a different venue to announce the completion of our paperwork for the creation of a joint venture company and opening of temporary bank account for oil refinery and telecommunication project. উক্ত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে যে বিদেশি বিনিয়োগ আমাদের দেশে আসবে, এর ফলে আমরা আমাদের অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জন করব। দীর্ঘদিন ধরে যে চেষ্টা করে আসছেন তার সুফল এবং এর ফসল বলে আমি মনে করি। Is Cosmopolitan's announcement of recent achievement for understanding document signed between Cosmopolitan Group and Kingdom Group of Saudi Arabia to establish a mega industrial project in Bangladesh. Apart from above project, Kingdom Group also kindly expressed their interest to work with Bangladesh. আমি অভিনন্দন জানাই আরবিয়ান কোম্পানি কিংডম গ্রুপের সম্মানিত কর্মকর্তা বৃন্দকে। বাংলাদেশের ভাগ্য উন্নয়ন হবে, লক্ষ লক্ষ লোকের বেকারত্ব দূর হবে, এই প্রত্যাশা এবং প্রত্যয় ব্যক্ত করে আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। I thank the foreign investors who invested and trusted Bangladesh and Cosmopolitan
and with a heartful thanks to you all present here. I expect our young generation to carry the lights of our thoughts. I really congratulate all participants of the Cosmopolitan Group. Particularly, I consider it to be an honor to congratulate the Managing Director and the CEO of this group for having these dreams and taking the group and these investments forward. Ladies and gentlemen, gracing the occasion, Managing Director and CEO of Cosmopolitan Group, may I have the privilege to call upon Mohammad Noor Nabi Bhuiya to please address the distinguished gathering. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. On this beautiful spring morning, I welcome you all this auspicious occasion. I have the privilege and pride to be here to let you know our recent success relating to establishing mega and credible organization and industries creating substantial, meaningful contribution to Bangladesh economy, beneficial to our investors and our company. We at Cosmopolitan always been working hard and working relentlessly to achieve our success in order to build our nation to better and better. Ladies and gentlemen, please allow me to speak in Bangla the following part of my speech. আমি আজ জানাই আপনাদের সকলকে অভিনন্দন, জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা সেই শহীদদের যাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ পেয়েছি। স্বাধীনতা ব্যতী রেখে আজকে যে সম্ভাবনার বাংলাদেশ, যার সামাজিক ও আমাদের অগ্রগতির লক্ষ্যে আমরা কাজ করতে পেরেছি, পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা ও তার স্বপ্ন পরিপূরণের ঐকান্তিক ইচ্ছা। আজ তার ওই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে চলছে। আমাদের কসমোপলিটন গ্রুপের বড় চিন্তা, বড় কাজ, নীতিতে আমরা কিছু হলেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জয়যাত্রায় সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারব। বন্ধুগণ, আজ আমি আনন্দের সঙ্গে আপনাদের জানাতে চাই, আমরা শুধু বেসরকারি খাতে বড় বড় বিদেশি বিনিয়োগ এনে কলকারখানা স্থাপন এর ব্যাপারে প্রাথমিক কাজগুলি সম্পূর্ণ করেছি, শুধু তাই নয়, আমরা আমাদের সৌদি আরবের অংশীদার কিংডম গ্রুপের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে পিপিপি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ আওতায় 4টি জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণে ঐক্যমতে পৌঁছেছি। এই সঙ্গে আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি আমার সব সহযাত্রীকে, যারা স্বার্থহীনভাবে গত কয়েক বছর ধরে আমাকে সাহস জুগিয়েছেন। আজ কসমোপলিটনের প্রাথমিক সাফল্য অর্জিত 2টি কোম্পানি অয়েল রিফাইনারি ও টেলিফোন সেবা খাতে যৌথ কোম্পানি গঠন ও নিবন্ধনের কাজ শেষ হয়েছে। আরও কয়েকটি শিল্প ক্ষেত্রের প্রাথমিক ক্ষেত্র শনাক্তকরণ, সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীর সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদি নিজ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এই সম্পর্কে আমাদের অন্যান্য বক্তারা ইতিমধ্যে বলেছেন। এখন আপনাদের জানাই আজকের অনুষ্ঠানের কারণ ও আমাদের
ত্রিমাত্রিক সাফল্য। আমাদের এবারের বিদেশি অংশীদার সৌদি আরবের কিংডম গ্রুপ, যার নেতৃত্বে সৌদি রাজ পরিবারের প্রিন্সেস নুজুদ বিন হজলুল বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদ। কিংডম গ্রুপের সঙ্গে কসমোপলিটন গ্রুপ সম্ভাব্য 70 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগে বাংলাদেশ গালফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের অধীনে বিশাল ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। আমরা আশা করি খুব শীঘ্রই এর কাজ শুরু হবে এবং আগামী 10 বছরের মধ্যে আমরা এই প্রকল্প শেষ করতে পারব। এই প্রকল্প সফলভাবে পরিচালিত হলে প্রায় 10 লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হবে এবং এর মধ্যে 1 লক্ষ হাই স্কিল টেকনিশিয়ান, এবং এই শিল্পাঞ্চল থেকে উৎপাদিত বেশিরভাগ পণ্যই রপ্তানি হবে। এই প্রথম এর সাফল্য আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বহুগুণে বাড়বে। তেমনি দেশের শিল্প আধুনিক টেকনোলজির ব্যবহার করে দেশের শিল্প ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি বদলে দেবে। এরপর রয়েছে আমাদের এরপরের যাত্রার সাফল্য, যা পিপিপি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ প্রকল্পের আওতায় 4টি বড় উদ্যোগ বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা সম্মত হয়েছি। আমরা আশা করব আমাদের এই প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করলে, আমি যতটুকু বুঝি আমার এই দীর্ঘ 25 বছরের অভিজ্ঞতায় উনি আমাদের সাথে একমত হবেন এবং একটি সমৃদ্ধ শক্তিশালী বাংলাদেশ তৈরি করার জন্য আমরা সফলভাবে কাজ করতে পারব। এই প্রকল্পগুলি নিম্নরূপ: নাম্বার 1, কনস্ট্রাকশন অফ রিনিউয়েবল এনার্জি পাওয়ার প্লান্ট, সোলার প্যানেল বেস লার্জ পাওয়ার প্লান্ট নিয়ার নন এগ্রিকালচার এরিয়া। প্রাথমিকভাবে আমরা 300 মেগাওয়াটের রিনিউয়েবল এনার্জি প্রজেক্ট করতে যাচ্ছি। পরবর্তী মুহূর্তে স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের প্রকল্পগুলি আরও বৃহৎ আকার ধারণ করবে। দ্বিতীয় প্রজেক্ট, আপনারা জানেন বেশ কয়েক বছর আগে আমাদের এই সরকার যখন ক্ষমতায় এসে তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আড়িয়াল বিলে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তখন কিছু ভুল ত্রুটির কারণে বা ওই এলাকার জনগণের সহযোগিতা না পাওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পটি আপাতত স্থগিত করেছিলেন। ইতিমধ্যে উনি দেশ থেকে দেশান্তর ঘুরে বিভিন্ন জায়গায় এই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তৈরি করার জন্য উনি ফান্ড চার্জিং করছিলেন। ইনশাআল্লাহ ইতিমধ্যে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ওই প্রায়োরিটি প্রজেক্ট করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। আমাদের কিংডম গ্রুপ এবং কসমোপলিটন গ্রুপের গত 27 তারিখে কিংডম গ্রুপের সিইও ফয়সাল বিন আব্দুল আজিজ ঢাকায় এসেছেন এবং 27 তারিখে হোটেল সোনারগাঁতে আমাদের সাথে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে আমরা এই পিপিপি প্রজেক্টের উক্ত 4টি প্রজেক্ট যৌথভাবে সরকারের সাথে করার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এবং ইতিমধ্যে আমরা সরকারের প্রপার চ্যানেলে আমরা প্রকল্পগুলি জমা দিয়েছি। আমাদের তৃতীয় প্রজেক্ট হলো কনস্ট্রাকশন অফ মাল্টি পারপাস রেলওয়ে রোড টানেল আন্ডার রিভার পদ্মা at primary location Paturia Dolodia about 7 kilometer long will include. এই ক্ষেত্রে আমি বলতে চাই বর্তমানে আমাদের সরকার প্রধান কানেক্টিভিটির জন্য যে ইন্ডিয়া, নেপাল, ভুটান, মায়ানমারের সাথে যে কানেক্টিভিটি চুক্তি করেছে সেই কানেক্টিভিটির কারণে
এবং ভৌগোলিক অবস্থান বাংলাদেশের যে পর্যায়ে আছে, যার কারণে আমাদের যে বর্তমান যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রায়োরিটি প্রজেক্ট পদ্মা সেতু কাজ দ্রুতভাবে এগিয়ে চলছে। ভবিষ্যতে এই কানেক্টিভিটির কারণে আমাদের এই ধরনের 2 থেকে 3টা পদ্মা সেতু অথবা যমুনা সেতু করার প্রয়োজন পড়বে। তাই আমরা সব দিক বিবেচনা করে যাতে বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধিশালী দেশ হয়, তার কারণে আমরা পদ্মার তলদেশে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ 7 কিলোমিটার দীর্ঘ পাতাল টানেল করার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই পাতাল রেলের 6টি লেন থাকবে, মাঝখানে সার্ভিস টানেল এবং 2টি রেলওয়ের ট্র্যাক থাকবে, কানেক্টিং নিউ রেলওয়ে সিস্টেম টু দৌলদিয়া গোয়ালন্দ। Build new rail track from Patoria to Sabar, Hamayatpur, about 60 kilometers. Electrical grid interconnector submarine type at 600 kV plus. Construction of 6 railway station. আমাদের চতুর্থ প্রকল্পটি হলো 2025 সালের মধ্যে ঢাকা শহরের যে জনসংখ্যা হবে তা পৃথিবীর মধ্যে প্রায় সর্বোচ্চ পর্যায়, এবং আমাদের সরকার ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন যে আমাদের যে পরিমাণ জমি আছে এবং উপরে যে ধরনের স্থাপনা সৃষ্টি হচ্ছে, ভবিষ্যতে আমাদের ঢাকা শহর বাস অযোগ্য হয়ে পড়বে। তাই আমরা এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঢাকা সিটির পাতাল রেল নির্মাণ করার জন্য ঢাকা মেট্রো টোটাল সাবওয়ে metro underground construction covering about 400 square kilometer with 5 lanes, 5 level and 150 stations. Build up interconnected underground marketway in central Dhaka, only about 25 square kilometer like Tokyo subway system. Ladies and gentlemen, as you know, now few of our concept mega projects and started to initiate with completion of paperwork relating to formation of joint venture companies, and further we estimated physical progress will be visible in this year 2017. Apart from all there, we are still have brainstorming sessions to find the areas of development in production and service. We are evaluating a capital dredging project of our major and medium rivers to provide navigation speed where a large of country people would benefit from their easier method of agricultural product and also human transportation at cheapest cost. We need some serious studies to determine the limit of our activities, restoring some of ecological balance, those here lost in last few decades. Bangladesh also suffer in population versus available land ratio. We might improve part of this by land reclamation, especially on river mouth where the rivers are flowing towards sea. On other part of countries, the small river networking, many of these have died which could be brought to life again under a river regeneration study and program. Respected guests, as well, we feel and believe that the children of today shall run our country tomorrow. We considered a program simultaneously with current education system to have wiser young men and women who shall take decision of our country tomorrow. আমাদের এই বিশাল চিন্তার মানচিত্রে
বহু আশাবাদ ব্যক্ত করা কাজকর্ম রয়েছে। আমরা এটিও অনুভব করি ও বুঝি আমরা নিশ্চয় নির্ভুল নই। আমাদের কর্মকাণ্ডে ভুল থাকবে, যেটা পরবর্তীতে শুধরাতে হবে। আমি আজ এই পরিসরে আপনাদের সকলের সহযোগিতা কামনা করি। আমাদের চিন্তায় আপনাদের মন্তব্য আশা করি। সকল শ্রেণী পেশার মানুষের নিকট সাহায্য চাই, যাতে আমরা সঠিকভাবে চলতে পারি। বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় অধিকর্তা, প্রেস, মিডিয়া, সামাজিক অর্থনৈতিক অঙ্গনের কর্মকর্তা, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী সকল শ্রেণীর স্টেক হোল্ডারদের প্রতি আমি বিনীতভাবে অনুরোধ জানাই। আমাদের অনেক ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে, কিভাবে আমরা দেশকে আগিয়ে নিয়ে যাব এবং এই প্রকল্পগুলি কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, যাতে একদিন বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবে। তাই আমি সবাইকে আমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করব। আমি একটি বিশেষ কথা এখানে বলতে চাই। যদিও আমরা এই বৃহৎ পরিসরে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি, এই অনুষ্ঠানটা মূলত ত্রিমাত্রিক। একটি হলো আমাদের প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট এবং আমাদের পিপিপি প্রজেক্ট, যেটা গভর্নমেন্ট পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ প্রজেক্ট। অ্যানাদার থিং হলো আমাদের, আপনারা জানেন আমরা যে কিংডম গ্রুপের সাথে 70 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমঝোতা চুক্তি করেছি। এই কিংডম গ্রুপের চেয়ারম্যান সৌদি রাজকন্যা হজলুল বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদ, উনি আমাদের বরেণ্য ব্যক্তিত্ব এবং বর্তমান সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজের ভাতিজি এবং ওনার কমার্শিয়াল অ্যাডভাইজার। আমরা এর মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের সাথে দীর্ঘমেয়াদী বন্ধুত্বর পথ উন্মোচন করার জন্য আমরা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। কিন্তু অতি দুঃখের সহিত আমাকে বলতে হচ্ছে, আমরা গত 4-5 দিন ধরে বিভিন্ন মিডিয়া, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, বাংলা দৈনিক এবং বিদেশি সংবাদ সংস্থাগুলিকে লিখিতভাবে আমাদের এই প্রোগ্রাম কভারেজ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি। অথচ দেখা যায় বাংলাদেশের ছোটোখাটো অনেক প্রোগ্রাম হলো, মিডিয়াগুলি চলে আসে। সুনির্দিষ্ট পথে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমি সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, সকল শ্রেণীর মানুষ এবং 16 কোটি বাংলাদেশের মানুষের কাছে সাহায্য চাই, আমরা যাতে এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ন করতে পারি। আমি আজ এই পরিসরে আপনাদের সকলের কাছে ক্ষমা চাইয়ে নিচ্ছি যদি আমার কথায় কেউ মনোকষ্ট পান, কারণ আমরা দীর্ঘ 25 বছর ধরে আমি এই পথে কাজকর্ম করেছি। আজকে এই 25 বছরের সফলতা যদি বাংলাদেশের ঘরে না ওঠে, তাহলে এর চাইতে বড় দুঃখজনক আর কিছু নাই। আমি সর্বশেষে বলবো, সাংবাদিক ভাই, বুদ্ধিজীবী এবং কলাবিদদেরকে আপনারা আমাদের এই প্রকল্পগুলি তুলে ধরেন, যাতে সরকার খুব দ্রুতভাবে আমাদের প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তার বাধাগুলি উত্তীর্ণ করে আমাদের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কারণ সাংবাদিক সমাজ আমাদের বাংলাদেশের তৃতীয় স্তম্ভ। আমাদের পার্লামেন্টের পরে সাংবাদিক সমাজ, তারা ইচ্ছা করলে যে কোনো প্রকল্পকে বন্ধ করে দিতে পারে, আবার যে কোনো ভালো কাজকে আগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আমি মনে করি 4টি পিপিপি প্রজেক্টের ব্যাপারে আশা করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এই প্রস্তাব দিলে তিনি আমাদের সাথে একমত হবেন। আমি কসমোপলিটন গ্রুপের সকল সদস্যকে বলবো, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা ও বিবৃতি অনুসরণ করে আমরা যদি আমাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করি, ইনশাআল্লাহ আমরা 1000 বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আমরা পারব। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা, এশিয়ার অন্যতম বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভীষণ
2021 এবং ভিশন 2041 বাস্তবায়নে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাব। ইনশাআল্লাহ আমরা বাংলাদেশের 16 কোটি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন, ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে সুখী সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর জন্য কাজ করে যাব। আরও উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ সৌদি আরবের ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক জোরদার করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের সাথে আমরা একযোগে কাজ করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। পরিশেষে আজ যারা উপস্থিত হয়ে আমাদের এই কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করলেন তাদের জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। সবার মঙ্গল কামনা করে আজ আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম, খুদা হাফেজ। As you all read even now about Kingdom Group and Cosmopolitan's efforts, this may lead to very large business between two countries. I wish success for both the groups. Thank you very much. As we are moving into the next phase of our objective, because you know that already signing ceremony has been done, now we will be going towards the execution part. সৌদি আরবের বিনিয়োগকারী সংস্থা কিংডম গ্রুপের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি সংস্থার ভারী শিল্প কারখানা স্থাপনের বিষয়ে একটি সমঝোতা চুক্তি আজ রাজধানীর একটি হোটেলে স্বাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠানে কিংডম গ্রুপের জনসংযোগ কর্মকর্তা মবিন আহমেদ খান ও বাংলাদেশের কসমোপলিটন গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ নূর নবী ভূঁইয়া নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নেতৃত্ব দেন। এ সময় দুই সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে এই ধরনের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশে যেমন বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে, তেমনি দেশের উন্নয়ন অগ্রগতিতে আরও এক নতুন মাত্রা যুক্ত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন বক্তারা। বাংলাদেশের অবকাঠামো, শিল্প ও জ্বালানি খাতে $70 বিলিয়ন বিনিয়োগের আগ্রহ দেখিয়েছে সৌদি প্রিন্সেস নুজুদ বিন হাজলুল বিন আব্দুল আজিজের কোম্পানি কিংডম গ্রুপ। দেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কসমোপলিটন গ্রুপের সাথে এ নিয়ে সমঝোতা স্মারক সই করেছে বহুজাতিক কোম্পানিটি। এ উপলক্ষে রাজধানীতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা জানান, সরাসরি বিনিয়োগে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত এটাই কোনো বিদেশি কোম্পানির সবচেয়ে বড় অঙ্কের অর্থ প্রস্তাব, যা দিয়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, পাটুরিয়া দৌলতদিয়া পয়েন্টে পদ্মা নদীর নিচ দিয়ে 7 কিলোমিটার টানেল, পাতাল রেল ও ভূগর্ভস্থ সাবওয়ে শপিং সেন্টার তৈরির প্রস্তাব রয়েছে। প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন হলে 10 লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সম্ভব বলেও মনে করেন বিনিয়োগকারীরা। প্রিন্সেস হজরুল বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদ, ওনাকে আমরা আমন্ত্রণ জানাইছি। ইতিমধ্যে হয়তো অচিরেই উনি বাংলাদেশে আসবেন এবং বাংলাদেশে আসার পর সরকারের সাথে আমাদের একটা অফিসিয়াল একটা দ্বিপাক্ষিক একটা চুক্তি হয়তো হবে। জ্বালানি, টেলিকম, রেল ও বিমানবন্দরের মতো 4 খাতে বিনিয়োগে আগ্রহী সৌদি আরব। বঙ্গবন্ধু গালফ শিল্প পার্ক নির্মাণে $70 বিলিয়ন বিনিয়োগ করবে দেশের কিংডম গ্রুপ। সকালে রাজধানী একটি হোটেলে এই বিষয়ে বাংলাদেশের কসমোপলিটন গ্রুপের সাথে সমঝোতা হয়েছে। সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব বা পিপিপির মাধ্যমে এইসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, 4টি খাতে এইসব প্রকল্প আগামী 10 বছরের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্প শেষ হলে দেশে 10 লাখ নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে বলেও জানান তিনি। কিংডম গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং তার সম্মতিক্রমে আমরা $70 বিলিয়ন নতুন প্রজেক্টে, যেটা হবে বঙ্গবন্ধু ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, জাজিরা পয়েন্টে, শরীয়তপুরে।
Saudi Arabia's investment agency Kingdom Group has signed an agreement with a Bangladeshi group to establish a heavy industry in the country. The signing ceremony was held at a hotel in the capital today. Public Relations Officer of Kingdom Group, Mobin Ahmed Khan, and Managing Director of Bangladesh's Cosmopolitan Group, Mohammad Noor Nobi, signed on the agreement on behalf of their respective sides. High officials of the two groups were present on the occasion. Speakers hoped that this kind of foreign investment would create a new dimension in the country's development. বঙ্গবন্ধুর নামে নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, পাটুরিয়া দৌলদিয়ায় 7 কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা টানেল, ঢাকায় 400 কিলোমিটারের পাতাল রেল সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রস্তাব দিয়েছেন সৌদি প্রিন্সেস নাজুদ বিন হাসলুল। বর্তমান সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজের ভাতিজি ও অর্থ উপদেষ্টা তিনি। তার কোম্পানির নাম কিংডম গ্রুপ। বাংলাদেশের কসমোপলিটন গ্রুপের সাথে সৌদি এই কোম্পানির প্রাথমিক চুক্তি হয়েছে। 2 মার্চ ঢাকায় এই ঘোষণা দিয়েছেন কসমোপলিটন গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও নূর নবী ভুঁইয়া। সৌদি আরবের বহুজাতিক এই কোম্পানিটি এখন বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। সৌদি প্রিন্সেসের কিংডম গ্রুপের $100 কোটি বাণিজ্য রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। এই প্রস্তাব চূড়ান্ত করতে ঢাকা সফরে আসার কথা বলেছেন সৌদি প্রিন্সেস নাজুদ বিন হাসলুল। প্রিন্সেস হজরুল বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদ, ওনাকে আমরা আমন্ত্রণ জানাইছি। ইতিমধ্যে হয়তো অচিরেই উনি বাংলাদেশে আসবেন এবং বাংলাদেশে আসার পর সরকারের সাথে আমাদের একটা অফিসিয়াল একটা দ্বিপাক্ষিক একটা চুক্তি হয়তো হবে। টোটালি $47 বিলিয়ন প্রজেক্টে আমরা চুক্তি স্বাক্ষর করছি 2007 সালে এবং এটা রিভাইজ করে 2017 সালে 16 সালে আমরা এটাকে $45 বিলিয়ন উন্নীত করছি। এই প্রকল্পে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমাদের এখন সবচেয়ে জরুরি হলো সরকারের সদিচ্ছা। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আছি। পিপিপি ভিত্তিতে বাংলাদেশের যে প্রকল্পগুলোর প্রস্তাব করা হয়েছে তা হল ঢাকার চেয়েও বড় একটি নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, 6 লেন বিশিষ্ট 7 কিলোমিটার দীর্ঘ একটি পাতাল টানেল, যা হবে পাটুরিয়া দৌলদিয়া পয়েন্টে পদ্মা নদীর নিচ দিয়ে। টানেলে থাকবে রেল লাইনও। রাজধানী ঢাকার মাটির নিচে 400 কিলোমিটার দীর্ঘ পাতাল রেল ও 150টি স্টেশন। এছাড়াও থাকছে 300 মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প। কসমোপলিটন গ্রুপ ও কিংডম গ্রুপ একটি টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানিও নির্মাণ করতে চায়, যারা মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, ট্যাব এসব তৈরি করবে। চলতি বছরই এই বিনিয়োগ প্রস্তাব চূড়ান্ত হতে পারে বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যৌথ অংশীদার ভিত্তিক এই কোম্পানিটির কর্মকর্তারা। তারা এখন আছেন প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের অপেক্ষায়।